जे असीं कहीए कि वो वाहिगुरू का पहला एक पिता सी, फिर वो पिता तो ये पुत्र बनया है, ये च अन्यो अन्य दोष आ जाता। हुण उन्हां दी बोली च समझाउंदे ने। कई वारी की हुंदा दूजे दे धर्म राहीं उहनूं आपां समझाउंदे, जिवें भाई गुरदास जी नूं काशी विच पंडित कहण लगे कि सानूं ये दसो वाहिगुरू मंत्र की उत्पत्ति, हरमंदर साहिब की रचना, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना क्यों हुई, इहनूं वेदां राहीं सिद्ध करो। जे असीं उन्हां दे राहीं सिद्ध नहीं करते तो उन्हां नूं समझ नहीं पैंदी। हुण ये बहुत उच्च कोटि के विद्वानां दी बोलियां विच कई चीज़ां आउंदियां, अन्यो अन्य दोष आउंदा भी जे उहदा पहला पुत्र प्यो सी, फिर ये पुत्र है, फिर ये अन्यो अन मतलब होर तो होर बनया, इहदा मतलब जिवें घाह तो घाह बन गया, मनुख तो मनुख बनया, इहदा मतलब परमात्मा ये होया। महाराज कहते नहीं है, फिर तो अन्यो अन्य दोष आ जाता है कि प्यो तो पुत्र बन गया। जे ये कहीए कि नहीं उहदा एक दादा सी, उहदा एक परदादा सी, जे कहीए पहले तो तीजा बनया, तीजे तो पहला बनया, इस तरह चक्कर का दोष हुंदा है। उन्हां दी बोली समझाने चक्कर का दोष आ जाता। फिर महाराज कहने जे असीं कहीए भी पहले तो तीजा बनया, भाव उहदा दादा, उहदा परदादा, उहदा लक्कड़ दादा, उहदा नक्कड़ दादा सी कोई, फिर इस प्रकार अनअवस्था दोष आउंदा। इस तरह जे कहीए पहले तो चौथा बनया, भी पहला तो करता नहीं सी, भी हुण करता बन गया, जिहड़ा इन्हां दा पुत्र है वह करता बन गया। पहला इन्हां ने दादे परदादे तां करता नहीं सी बने, ये खुद करता बन गया, इहनूं लोग रब कहण लग गए। फिर इस तरह होना। महाराज कहते ये प्राग लोप दोष आउंदा। वाहिगुरू इन्हां चारां दोषां तो मुक्त है, उहदे च इहो जिहा कोई दोष नहीं आउंदा। इस करके वो वाहिगुरू ना थापिया जाए, ना कीता हो, कीता कुछ नहीं हुंदा, वो किसी का कीता होया नहीं। आपे आप सो महाराज ने जिवें कहा सी वो वाहिगुरू सुतंत्र है कि जां पतंत्र है, आजाद है कि जां गुलाम है। महाराज कहते आपे आप, वो सारा कुछ आपे आप ही करने वाला है। आपे कार्य रूप है, आपे कारण रूप है, आपे निर्गुण रूप है, आपे सरगुण रूप है, आपे सृष्टि नूं बनाउण वाला, आपे पालन वाला, आपे नाश करन वाला। वो हरेक चीज़ विच ही आपे आप है, उहनूं किसी की सलाह लैण की लोड़ नहीं पैंदी। वो किसी कोलों जाके मंगदा नहीं कदे। इस करके वाहिगुरू सुतंत्र है, पतंत्र नहीं है। बेवजीर बड़े धीर, वजीर तो रहत है। दोम न सेम एक सौ आही। दोम दूसरा हुंदा वजीर राजे तो बाद, तीसरा मुनशी। परमात्मा का ना कोई वजीर है ना कोई मुनशी है भी किसी तो सलाह लैंदा होवेगा। वो इस करके वो है आपे आप। आपे आप का मतलब हुंदा आल इन आल। वाहिगुरू आल इन आल आप ही है, बस आप ही मालक है। वो आप ही वो मालक है, आप ही जीव रूप है, आप ही ब्रह्म रूप है, आप ही देवता रूप है, आप ही सृष्टि रूप है, आप ही कुदरत रूप है। जो कुछ दिसदा आपां नूं ये सारा कुछ आपे आप है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं कह सकते कि दूजे तो हिस्सा पवाया उन्हें, कि दूजे बंदे दे राही कुछ बनवाया जां किसी होर रब नूं लैके आया, मेरा काम नहीं पूरा हुंदा तूं करवा मेरा काम। आपे आप है वाहिगुरू सारा कुछ। निरंजन सोए, ये तीसरे प्रश्न का जवाब दिंदे ने। पुछया सी कि वाहिगुरू माया कालख तो रहत है या माया कालख दे सहत है, शुद्ध है कि अशुद्ध है। महाराज कहन लगे निरंजन सोए। अंजन कहिए सुरमे नूं, सुरमा हुंदा काला, काली है माया। माया कालख तो रहत है परमात्मा। इस करके भाई वो शुद्ध ब्रह्म है।
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸੇ, ਇਹ ਝਗੜੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਦ, ਕਾਮ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ, ਲੋਭ ਨਾ, ਮੋਹ ਨਾ, ਰੋਗ ਨਾ, ਸੋਗ ਨਾ, ਭੋਗ ਨਾ, ਭੈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਲਏ, ਭੁੱਖੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਏ, ਕਦੇ ਨਹਾ ਲਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਨਹਾਤੇ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਿਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿੱਟੇ ਘਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿੱਟੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਘਸਾ ਲਿਆ, ਦੰਤ ਰਸਨ ਮੁਖ ਸਗਲ ਘਸ ਜਾਵਤ, ਦੰਦ ਘਸ ਗਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਘਸ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਘਸ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਘਸ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗੂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਘਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੂੰਹ ਘਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਘਸਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਾ ਮਾਣ, ਸੱਚਾ ਆਦਰ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਗਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਓ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰਾ, ਕੱਲਾ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਣ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਗਿਆਨ, ਮੰਨਣ ਗਿਆਨ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਪਰ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ,
ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਉ ਅੱਖਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਖਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗਾਵੀਐ ਭਾਉ ਨਾਲ, ਸੁਣੀਐ ਭਾਉ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਗਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਓ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਆਪ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੂਜਾ ਸੁਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਓ, ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ, ਫਿਰ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਥਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੀਐ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸੁਣੀਐ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਆ ਜਾਣਾ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ, ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਸੰਕੇਤੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਇਹਨੂੰ। ਮਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗਾਉਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਾਚਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਮੰਨਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਰੱਖੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਚ ਰੱਖੋ, ਵਸਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰਨਾ, ਕਮਾਉਣਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਜਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਅਮੋਲਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਐ, ਟਿਕਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵਸਾਓ। ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਉ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਚ ਦੱਬੀ ਤੋਂ। ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬੱਲਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਬੱਲਬ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਚਾਨਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਲਬ ਹੈ। ਬੱਲਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਰ ਹੈ, ਤਾਰ ਸੁੱਚ ਹੈ, ਸੁੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਉ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਮਾਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਈਏ। ਨਵੇਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ, ਤੂੰ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ 'ਚ ਟਿਕਾ, ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ, ਤੂੰ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਟਿਕਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਇਆ,
ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਹੁਣ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਗਾਓ, ਕੋਲ ਜਾਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਓਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਮੰਨੋਗੇ, ਕਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਨੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁੜੁੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਆਮ ਬਾਪਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, 2 3 4 ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੋ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁੜੁੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਟੀਵੀ 'ਚ। ਠੇਠ ਅੱਖਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁੜੁੱਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਸੋਝ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੜੁੱਚ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ, ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾਲੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਅਯਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚਰਨ ਚਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਝਰੀਟਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਝਰੀਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਦ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ? ਜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਓਨੀ ਕੰਨ ਸੁਣਨ, ਓਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਓਨੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ, ਓਨੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਬਰਹਰ, ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ,
तेरे प्रतख घर विच शांति, साध संगत रूप घर विच शांति, सचखंड भी फिर सुख लैके जाएगा, सुख लैके जाएगा सचखंड रूप घर दे विच। इस करके सतगुरु महाराज कहते ने कि जदों बाणी गाओ तो बाणी नूं जरूर सुनो। जे कोई बंदा अपने नाल गल्लां करदा, आपां वो गल्लां करदा, आपां होर पासे देखण लग जाइए, वो चुप कर जांदा। कहंदे सुना, कहंदे तू तो इधर उधर झाकी जांदा, मैं की सुणावां, तेरा ध्यान ही नहीं मेरी गल विच हैगा, तू तो मेरी बेइज्जती कर रहा। ਇਹਦਾ मतलब मैनू तू जानदा ही नहीं भी ये गल कर रहा कोई। महाराज कहते तुसी गुरबाणी की बेअदबी करते हो, जब तुसी बाणी नूं पढ़ी तो जाते हो पर सुनते नहीं जद उहनूं। ਇਹਦਾ मतलब असीं एवें बोली जाते हैं। मूँह नाल जपजी साहब पढ़िया तू अपने कन्नां नाल नहीं सुन सकता, तू वाहिगुरू वाहिगुरू कहना जब अपने कन्नां नाल नहीं इहनूं सुन सकता तो तू बाणी की बेअदबी कर रहा। इहनूं सुन, जे सुनेगा ताइयों सुनिया सत संतोख ज्ञान पैदा होवेगा, जे मनन करेगा ताइयों मन्नै सुरत होवे मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध। जे कमावेगा तो पंच प्रवाण पंच प्रधान, ये निध्यासन की पौड़ी है, तां इत्थे तक जाएगा। जब तू ना बाणी कल पढ़न पढ़न मात्र तू इउं पढ़दा कि लोग आखण बड़ा पाठी है, बड़ा बाणी पढ़दा, बड़ा सुखमनी साहब का पाठ करदा, ये बड़ा वाहिगुरू वाहिगुरू करदा। वो लोकां 'च अपनी वडियाई वास्ते बाणी पढ़दा जां अपने दुख नूं दूर करन वास्ते पढ़दा। तो महाराज सच्चे पातशाह कहने जिहड़े सिद्धांत तुसीं दस्से ने, इन्हां सिद्धांतां उत्ते जिहड़ा गुरसिख चलेगा। कई लोग कहते मैनूं फलाने संतां ने जुगती दसी है, फलानिਆਂ ने मैनूं जुगती दसी, फलाने गुरमुख ने। मैं शरेआम स्टेज ते गुरु नानक साहब कोल बैठ के कहना वो जुगती गुरु नानक साहब तो बिना तुहानूं किहने देनी। वो महाराज कही तो जाते ने गावी है, सुनी है, मन रखी है भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। जदों वाहिगुरू कहो अपने कन्नां नाल सुनो, अपने अंदर प्रेम रखो, अपने हिरदे च वाहिगुरू नूं वसाओ, तां सुख अपने घरां नूं लै जाओ। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। श्रवण कीता है, गाउणा फिर सुनना, मन विच वसाउणा, फिर दुखां दा नाश होना, सुख घर लै जाए। फिर हिरदे रूप घर सुख है, घर विच सुख है, परलोक विच सुख है, हर जगह ते सुख है। तो महाराज गावीए जिहड़ा आपने कहा है, ये गावीए की होया, की गाइए? सतगुरु महाराज कहते ने की गाउणा है, किहदे द्वारा गाउणा है? आपने कहा गावी है, सुनी है, मन रखी है भाओ। की गावी है, की सुनी है, ते कित्थे प्रेम रखिए? महाराज कहन लगे गुरमुख नादं। कहते जिहड़ा मुखी गुरां दा, इत्थे गुरमुख दे तीन अर्थ ने। एक तां गुरमुख सब तो पहला अधिकारी नूं कहंदे ने, जिहड़ा अधिकारी है आपां भी कहने आओ जी गुरमुखो। जिहड़े गुरमुख प्यारे अधिकारी हुंदे ने ना, उन्हां नूं सतगुरु गुरमुख कहंदे ने। एक नाम है सतगुरु जी दा गुरमुख। गुरमुख कल विच प्रगट होआ, मुखी गुरु इहनूं गुरमुख कहंदे ने। एक गुरमुख अखर परमेश्वर लई वरतिया गया। ये तीन गुरमुख अखर ने, तिन्नां दे वखरे अर्थ ने। तो ये गुरमुख परमेश्वर का नाम भी है, गुरमुख सतगुरु भी ने, गुरमुख जग्यासू जन भी, अधिकारी जन भी ने, गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी भी हुंदे ने। इत्थे जिहड़ा महाराज कहंदे ने गुरमुख नादं, गुरमुख जिहड़े ने मुखी गुरु, उन्हां दा जिहड़ा नाद उपदेश है ना, शब्द है, उस नूं कहा गावी है। शब्द नूं गावी है, सुनी है, मन रखी है भाओ। ये गुरु का उपदेश है।
ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਵੇਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਵੇਦ ਥੋੜੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਦੰ, ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਵੇਦ ਉਸੇ ਨੇ ਰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਵੇਦ, 4 ਵੇਦ, ਉਹਦੇ 4 ਸਵਾਸ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵੇਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ।